ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਮੇਰੇ RAM ਰਾਏ ਜਿਉਂ ਰਾਖੈ ਤਿਉਂ ਰਹੀਐ, ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी दे अध्याय 53वें विच अज आपां गुरु जी द्वारा जमुना नदी विच इशनान दी बादशाह नूं खबर पहुँचण दा प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल यह प्रसंग सरवण करिए। दिल्ली का बादशाह औरंगजेब गुरु जी नूं तुरक बनाउणा चाहुंदा सी। बादशाह औरंगजेब नूं इस गल का बड़ा गुस्सा सी कि गुरु जी ने कैदखाने विच कैद हो के अनेक रीतियां दे दुख पा के उन्हां नूं करामात विखा दित्ती। इस करके बादशाह दे हिरदे विच बहुत रोस भर गया सी। बादशाह ने कुछ मनुख गुरु जी के पास भेजे अते उन्हां तो इस गल का उत्तर मंगिया कि जदों असीं तुहानूं करामात विखाउण नूं कहा सी उदों तां तुसीं कोई करामात नहीं विखाई, फिर हुण क्यों विखाई है। इस तरह बादशाह ने अपने आदमियां नूं गुरु जी के पास इस गल का उत्तर लैण वास्ते भेज दिता। उन्हां ने आके गुरु जी नूं कहा, बादशाह ने अपने मन विच बहुत गुस्सा किया है, सानूं भेजा है, इस करके चल के तुहाडे पास आए हाँ। यह सुन के श्री गुरु तेग बहादुर जी ने उमराव की गल का उत्तर दिता, इसनों तुसी करामात ना जाणो, अपने मन के खोटे विचार पछाणो। जिस तरह कोई भावना करता है उसनों वैसा ही फल प्राप्त होता है। खुदा की दरगाह विच इस तरह सदा महान न्याय होंदा है। साडे धर्म नूं भ्रिष्ट करना चाहुंदे सी, उसका फल तुसी इस तरह ही प्राप्त कर लिया है। साडा हिंदू घर का जन्म जान के हलाल का मांस साडे खाण वास्ते भेज दिता। तुहानूं सूर की कसम है, उसनों छूंदे भी नहीं हो, खाना तो किते रहा। उस मांस तो फिर सूर बन गए। छोटे शरीर वाले अनेकां ही सूर पैदा हो गए। तुसी दूसरे का धर्म विगाड़ना चाहुंदे सी, इस करके तुसी अपने ईमान नूं गवाया है। बादशाह नूं जाके ये उत्तर दिओ, जिहड़ा पराए दा बुरा तकदा है वह बुराई फिर उसदे अपने ही गाल आ पैंदी है। साडे विच कोई करामात नहीं है, फिर किवें किसी नूं विखाईए। इस तरह सुन के दोवें उमराव चले गए तो उत्थे पहुँच गए जिथे बादशाह बैठा सी। गुरु जी की कही हुई गल सारी बादशाह नूं सुनाई। साडे विच कोई करामात नहीं है, तुहाडी भावना का ये तुहानूं फल मिलिया है, जिहड़े मांस तो सूर बन गए हैं। असीं कोई करामात नहीं विखाई, तुसीं ही झूठी गल बनाई है। यह सुन के बादशाह ने बहुत गुस्सा धारण किया। सारिਆਂ नूं यह सुना के कहा, मैं इन्हां नूं तुरक बनावांगा ते अपनी शरह विच चलावांगा, जां इन्हां पासों करामात वेखांगा, जिवें मैं मुख तो कहांगा उस तरह करवावांगा। इन्हां दोवां कम्मां विचों जदों यह एक काम करनगे फिर मैं इन्हां नूं छड्डांगा। जे यह तुरक होना ना मन्ने ते करामात नूं छुपाउणगे तां यह आप जिस सज़ा दे लायक होणगे पा लैणगे। तद फिर अपना जीवन ना चाहण, मैं इन्हां नूं मरवा देंगा ते फिर अपने योग सज़ा पा लैण। तद जग विच मेरा डर जानणगे, फिर अपना मनोरथ पूरा होया वेखांगा। इस तरह कह के बादशाह चुप हो गया। महान माड़ी बुद्धि वाला कलेश चाहुंदा सी। इस तरह वह हुज्जतां करदा सी, अपने उच्चे प्रताप नूं खत्म करके वह अपने राज का नाश करना चाहुंदा सी। इस प्रकार गुरु जी कैद विच अनेकां प्रकार के विलास करते सन। दिन प्रति बहुत सख्ती हुंदी जांदी सी। शस्त्रधारी सिपाही हर वेले दरवाजे विच खड़ा रहिंदा सी। रात दिन एक समान पहरा लगा रहिंदा सी। बड़ी दृढ़ता नाल निगरानी रखते सन ते गुरु जी के बैठण वाले स्थान नूं वेखदे रहिंदे सन। जद पहर रात बाकी रह जांदी सी तद गुरु जी इशनान करना चाहुंदे सन। तद तुरंत पलंग तो उठ पैंदे सन ते किरपालू गुरु जी सब बंधनां नूं छड्ड दिंदे सन। ताले अते दरवाजे खुल जाते सन। तद कैदखाने विचों बाहर निकल जाते सन।
ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਮਨਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਪਲੰਘ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਮਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਾਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਉਣ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਵਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਾਰੀ ਗਤੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਜਦ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਤਦ ਮੁਲਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਗਤੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਦ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੰਧਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬੰਧਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪੈਂਦੀ। ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤਾਕੀਦ ਕਰਕੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਮੁਲਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਲਏ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜੇ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿ ਕੇ ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨੌਰੰਗਾ ਮਾੜੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਮੁਲਾਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੰਧਨ ਛੱਡ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਣੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ? ਤਦ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿਪਾਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਾਰੀ ਤਕੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸਿਪਾਹੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਰਾਮਾਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਹਾਨ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਠੱਗਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਜਾਦੂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਧਨ ਆਦਿ ਲਿਆ ਕੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਠੋਰ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਤਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੀਨ ਵਧੇਗਾ। ਡਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਮੰਨਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਕੜਾਈ ਰੱਖੋ, ਕਿਤੇ ਛਲ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,
ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਲਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਉਪਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਮੂਰਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਡਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਹਿਤ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਮਨਾ ਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਰ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਦਾ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਤਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧੀਰਜ ਧਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਾਈ ਭਰ ਵੀ ਡਰ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੋਜਣ ਨਾਲ ਲੱਭ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਡਰੋ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਨਾ ਕਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰੋਗਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਡਰ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤਕੜਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਦਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ 12ਵੀਂ ਰਾਸ ਦਾ 53ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।